nature, everything has to become pure. There is and will be more and more uh, fires in the sense of whether violence or it's like lot of anger, lot of greed, lot of power, ego. But it's through the coolness of your purity you will be able to extinguish them. And Baba said, at this time, it's through the power of purity you can remove all the obstacles also, whether they are obstacles for your spiritual personal journey or for yagya, or even you can help the souls in the world. So Baba said that very, very pure vibrations, because these pure vibrations are protection for you also. Because as you will become more successful, popular, whatever, you always need more protection. Because purity can make souls calm down, but also can provoke. So you all have to use more and more power of purity to also protect yourself. It is power of purity which help you to constantly move forward. So today Baba was like showing what is the need at this time for the self and also for the world. And Baba said that ultimately it's the power of purity. As Baba said, that purity through remembrance. So it's not only you will become pure or trace Satopradhan, but when you are in remembrance, you will be able to draw all the powers from Baba. Whichever power is required at the time of different adverse situations or circumstances. Baba said that you will receive powers from Baba. So purity based on your own efforts, but purity from purifier Baba. That all subtle impurities are removed. So Baba said, take full benefit and keep the aim. And this will become, Baba said, the main power which you will be able to serve others, also serve the world. Time is such that very soon souls will require you all more and more. You will get more unlimited service to do. And Baba was showing that whole world we have to serve. And like before, Baba used to say, it's the message which you have to give. Baba said, no, it's you will be spreading the vibrations of purity. And not only that, but souls will receive from you. So this way, Baba again gave very sweet, lovely drishti. And Baba says, continue on your spiritual journey, but keep becoming completely Satopradhan and pure also. And then Baba gave lots of love, remembrances for each one of us. Om Shanti. वो दिन पहचान लिया, वर्षे के अधिकारी बन गए। कोर्टों में कोई के लाइन में आ गए, अपने ठिकाने पर पहुंच गए। कन के भटकने, मन के भटकने से बच गए।
खुशकिस्मत वाले तो बन गए हैं। दुनिया के हिसाब से डायरेक्ट पाप के बनने वाले। देखो कितनी साधारण आत्माएं। विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल है। पढ़ने वाला ऊंचे थे ऊंचा और पढ़ने वाले साधारण। लेकिन साधारण ही साधारण स्वरूप में आने वाले पाप को जानते। बाप दादा भी वीआईपी बन के तो नहीं आते ना। साधारण रूप में आते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर व किस राजा के तन में नहीं आता। इसलिए पहचानने वाले साधारण ही भाग्य प्राप्त करते। खुश नसीब होना कितना भाग्य मिला है। कितना भाग्य मिला है। पदम कहना भी कुछ नहीं। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ। Om Shanti. Maryada Purushottam, lawmakers. Your children are lawmakers, ones who create the codes of conduct. Who creates the codes of conduct and the disciplines, therefore continue to move along within the line of the codes of conduct that your mind likes and accepts. Do not move with compulsion. Whatever you do happily does not feel like a bondage. Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today is day 8, Maryada Purushottam, lawmakers. Today will be the 4th day for Maryada, Sattvic Bhojan, pure food,
So we'll be listening to Didi, the fourth aspect of pure food. Now we will listen to Didi. Shanti. So Baba says everyone very fortunate, right? Are you all happy? Yes? Happy? Very happy? That's very good. It's so interesting when Baba says that Baba doesn't come in a VIP body, right? I know that many used to ask this question when we say Shiv Baba comes in body of Brahma Baba. So question arises, why not a scholar? Why not a VIP? Why not, Baba said, I come in ordinary form. My children are also ordinary at this time, and they will recognize me. It's so interesting, no? How did we recognize Baba? Some of you have seen Shiv Baba and Sakar Baba, maybe very few. And then you have seen Avek Baba and Dadi Gulzar. And now it is all, everything is so subtle, right? There are so many. Today I was watching Madhuban News. There are so many surrender ceremonies, so many kanyas, so many are surrendering, giving their life for Baba's seva. So I wonder, how did they recognize Baba? So when he's 그리고 바바 말씀하시로 너희 자녀들이 뭘 따르든 규칙이든 규율이든 원칙이든 우리가 마리아다라고 부르는 것은 아주 왕족다운 것입니다. 그래서 우리가 그걸 따름으로써 신의 신성한 가족 안에 들어갈 수 있게 되는 겁니다. 우리가 하는 모든 것이 만일 그 사회적인 그 어떤 수칙, 사회적인 규범 안에 있게 되면 여러분들 아마 왕가의 사람들을 보아서 아시겠지만 어떤 특정한 방식으로 옷을 입고 말하고 관계 맺고 하는 그 방식이 있습니다. 그래서 우리의 마리아다는 사실 왕자 공주들처럼 그 왕자 공주들이 왕실 학교에 가서 뭐 필요한 걸 배우는데요. 어떻게 처신하고 어떻게 주고받고 어떻게 안고 어떻게 걷고 이런 걸 모든 걸 다 배우는데요. 그렇기 때문에 우리의 마리아다도 모든 것이 거기에 들어가 있습니다. 어떻게 우리가 존중을 하는가, 다 아디들뿐만 아니라 서로를 어떻게 존중하는가를 보여주죠. 그래서 우리의 행동과 마리아다, 이 합류시대의 우리 행동과 마리아다가 바로
보편적인 법칙이 되는 것입니다. 그리고 어떤 그 보편적인 우주적인 그런 법칙이 있다라는 것을 우리가 알게 되죠. 그래서 자기 개인의 원칙에 연결을 해서 우리가 따르는 이 원칙하고 연결이 된다는 거죠. 우주의 법칙이. 너희가 서로 앉아 있을 때도 서로 몸이 서로 닿지 말아야 된다. 봐봐, 그 사람들이 왜 그러면 안 돼요? 근데 바바가 아니다. 그렇게 하면 안 된다. 아직 몸은 너희가 영혼은 순수해지고 있어도 몸은 아직 사토프라단이 아니다. 사토프라단 원소가 있을 때는 몸 자체가 다를 거지만 지금은 서로 그렇게 닿지 말아야 된다라고 얘기하십니다. 그래서 그런 규율들에 대해서 그렇게 하는데 뭐가 잘못이에요? 이렇게 계속 묻게 되는 거죠. 근데 영혼의식을 갖게 되는 만큼 그리고 그렇게 신성해지고자 하는 목표를 갖는 만큼 그게 수용이 되는 겁니다. 내가 그러면 영혼의식 상태에서 주고받으면 어떻게 할 것이며 내가 하는 말은 어떤 말일까? 순수한 말, 신성한 말을 하게 되겠죠. 그런 식으로 마리아다를 우리가 자연스럽게 따르게 되지 막 강압적으로 그걸 따르는 게 아닙니다. 모든 것이 자연스러워야 되고 아주 좋게 느끼면 좋은 느낌을 가지고 아주 그 점잖게 할 수 있는 것이어야 되겠죠. 우리 옷도 마찬가지고 우리의 복장도 바로 그런 것이죠. 바바가 뭐 직장 다니는 사람들은 색깔 있는 옷 입어도 된다. 그리고 당연히 색깔 있는 옷을 입어야 되죠. 그러나 검정이나 무슨 뭐 자주색 뭐 이런 거 입지 말고 옛날에는 아주 검정색 아주 어두운 색깔들을 많이 입었잖아요. 근데 이제는 우리가 색깔 옷을 입더라도 가벼운 색을 입게 됩니다. 그걸 색깔 옷을 입으면 안 된다가 아닙니다. 색깔 옷을 입어야 됩니다. 오히려. 그리고 또 한 가지는 또 몸이 이렇게 다 덮여야 됩니다. 저는 제가 제 몸을 존중할 때 아주 기쁩니다. 그리고 내 몸을 존중할 때 남들도 그런 존중심을 가지고 나를 볼 겁니다. 그래서 우리 각자가 그거에 대해서 신경을 써야 됩니다. 몸이 과다하게 노출이 되면 그 시선들이 육적인 시선이 됩니다. 그리고 우리가 좀 육체가 노출이 되는 어떤 육체의식적인 시선을 가질 때 사람들이 훨씬 더 그런 육체의식적인 시선을 갖게 만드는 그런 결과를 가져오죠. 그래서 바바가 이제 그 순수성에 대해서도 또 오늘 말씀에서도 얘기하셨는데요. 영혼의식의 순수성, 바바를 기억하는 데서 오는 순수성에 대해서 얘기하셨는데요. 완전한 순수성을 우리는 가져야 합니다. 우리가 생각을 그렇게 하면 생각이 그럴 때는 자동적으로 마리아다를 따르게 됩니다. 또 바바 말씀이 이 마리아다들은 법을 제정하는 것과 같다는 겁니다. 우리가 하는 모든 것이 남들에게 영감을 줍니다. 우리가 남들에게 영감을 줄 때는 우리가 모범이 되는 거죠. 그러면 너희가 가외로 50% 점수를 더 받는다 하셨습니다. 우리가 뭘 하더라도 말이죠. 우리의 말, 걷는 법, 모든 것이 마리아다에 따라서 할 때 그렇다는 거죠. 어제는 바바가 웃는 거에 대해서도 우리가 즐겁게 유쾌하게 하지만 아주 세속적으로 그렇게 해서는 안 된다고 하셨습니다. 그래서 마리아다 부르쇼땀은 이 원칙들을 많은 사랑을 갖고 따르는 걸 말합니다. 어떤 것이라도 우리가 진심으로 하는 거, 사랑으로 하는 거,
그건 반드시 거기에 대해서는 더 많은 보상이 따릅니다. 근데 그게 아니라 우리가 지적으로 머리로만 강압적으로 억지로 하게 되면 그만큼 점수를 받지 못할 겁니다. 그래서 마리아다 프루쇼탐은 정말 아름다운 겁니다. 우리가 되어야 할 것을 말해주는 거죠. 바바가 또 바바를 기억하는 데서 오는 진짜 순수성을 가지라고 말씀하셨습니다. 그런데 내가 라조나 타모의 흔적이 있을 때는 진짜 기억이, 자연스러운 기억이 되지를 못할 겁니다. 노력을 하더라도 말이죠. 그래서 우리가 그 기억을 통해서 순수해진다는 걸 알아야 되겠습니다. 그건 상당히 밀접한 상호 관계가 있습니다. 순수성과 바바의 기억이. 그래서 내 마음을 깨끗하고 순수하게 다른 불순물이 섞이지 않은 상태로 유지해야 되겠습니다. 그러면 그게 또한 우리의 라이프 스타일로 자연스럽게 자리 잡게 됩니다. 네, 음식은 그 마음에 영향을 미치고 또 그 마음이 또한 또 몸에도 영향을 미치죠. 우리가 바바를 기억하면서 요리하고 바바를 기억하면서 먹는 이유가 바로 거기에 있습니다. 영혼이 몸에 음식을 먹여주는 것이죠. 그리고 우리는 사토 프라단이 되어가고 있습니다. 그래서 먹고 있는 동안에 우리가 음식에 주의를 기울이는 게 아니라 바바를 기억하는 데 집중하는 거죠. 그래서 침묵 속에 먹는 게, 식사를 하는 게 중요합니다. 많은 사람들이 우리가 식사하는 도중에 미팅을 하자 그러는데요. 점심 식사하면서 미팅하자고 그러죠. 근데 먼저 먹고 나서 미팅을 하는 겁니다. in silence, in remembrance of Baba. 그래서 침묵 속에 바바를 기억하면서 음식을 먹어야 되겠습니다. 그리고 그걸 요리해 준 사람들, 제공한 사람들, 뭐 재료를 가져온 사람들, 모든 관련자들에 대해서 감사하는 마음을 가져야 되겠죠. 그래서 마음속으로 언제나 감사해야 되겠습니다. 누가 뭘 주든 그게 내 앞에 오게 될 때까지 내가 먹을 수 있게 해준 모든 그 과정에 있는 사람들에게 감사하는 마음이 있어야 되겠습니다. 그래서 자연에게 관련된 사람에게 물론 그리고 우리를 부양해 주시는 바바에게도 감사를 드리며 먹는 거죠. 근데 우리가 순수해지면 질수록 그만큼 부양하면서 남들을 또 갱생시킬 수 있는 그런 파워가 있는 거죠. 순수해지는 만큼 바바가 그 말씀을 하셨습니다. 옴 샨티. Om Shanti, everyone. 옴 샨티 여러분. Purity that will help sustain and 순수성이 우리를 부양해주고 갱생시키는 데 도움이 된다는 얘기를 했습니다. 모이니디도 얘기하셨고요. 또 오늘 블레싱에서도 그게 나왔죠. 순수성의 고귀함에 대해서 얘기를 했는데요. 안녕하십니까 여러분. 모이니디디 힌디어로 슈레시트라는 고귀하다는 거, 영어로는 이제 그거를 고귀함이라고 얘기했는데요. 바바가 슈레시트라는 말씀하셨을 때 어떤 의미인지 좀 명확하게 이해를 하고 싶은데요. 그 말 자체, 순수성의 파워, 그리고 그게 어떻게 도움이 되는가에 대해서 그게 너무나도 높기 때문에 모든 것에 도움이 되고 모든 것에 바탕이 된다라는 그런 뜻인 것 같은데요. 디디가 말씀하신 것 중에 이 마리아다들이 보편적인 법칙이 된다라고 얘기하셨는데요. 만유의 법칙이 된다라고 했는데 그게 무슨 뜻으로 말씀하신 겁니까? 일부 어떤 자연의 법들이 있죠. 주고받음의 법칙, 카르마의 법칙. 모든 것이 내가 주면 다시 나한테 돌아오잖아요. 내가 뭘 주든 그거에 대한 보상이 돌아오죠. 생각의 형태든 파동의 형태든
그래서 우리가 주는 것과 받는 것은 아주 이 보편적으로 그 원리 안에 있는 거죠. 근데 사람들은 그걸 알면서도 올바른 karma를 제대로 하지를 못하는 사람들이 있지만요. 슈레시트라는 건 아주 경사스럽다, 상스럽다라는 겁니다. 상스럽다라는 거는 아주 높은 의식, 생각을 갖는 겁니다. 그냥 높은 것보다 더 높은 게 슈레시트입니다. 우리가 슈브 그러면 좋다라는 거죠. 슈브. 좋은 염원 할 때 그 좋은 슈브인데요. 그거보다 더 높은 게 그 고귀하다, 슈레시트라는 말이죠. 그러니까 그냥 단지 괜찮다, 좋다가 아니라 아주 상스럽다라는 거죠. 슈레시트는. 그래서 그 순수성으로 우리가 그런 파동을 줄 수 있고 사람들에게 축복을 주어서 그 사람들을 더 높여줄 수 있습니다. 세상에 많은 영혼들이 봉사를 필요로 합니다. 근데 그런 미묘한 파워들이 봉사가 됩니다. 여기에 기안에 들어있지 않은 사람이 있었는데 근데 그 사람이 이제 지금은 기안에 들어왔습니다마는 도미벤한테 메모를 보내왔어요. 아침에 멀리를 들었어요. 그 사람이. 근데 그 사람이 굉장히 많은 거를 자기가 선생인데 선생으로 생각하면서 얼마나 좋은지 그 표현을 하는 편지를 보내왔어요. 근데 우리가 아주 고귀하고도 상스러운 그런 어떤 마음을 가지고 봉사를 했을 때 그렇게 사람들에게 혜택이 가는 것 같습니다. 아주 상스러운 생각을 했을 때 거기서 사람들이 파워를 받게 되는 것 같습니다. 그리고 남들에게서 또 축복을 받습니다. 이렇게. 그런 축복은 평범한 축복이 아니라 굉장히 중요한 겁니다. 남들에게서 오는 그 축복. 어머니에게들에게서도 물론 오겠지만 남들에게서 오는 축복이 중요하다고요. 우리도 물론 어머니들에게도 축복을 줘야 되죠. 어머니들도 많은 축복이 또 필요하니까요. 근데 보편적이라고 이제 얘기하는 거는 우리가 거절하거나 거부할 수 없는 법칙이라는 거, 유니버설이 보편적이라는 거는 여러 가지 방식으로 우리에게 돌아오는 거라죠. 그래서 축복의 형태로도 올 수 있고 우리가 아주 단순하게 할 수도 있고 그럴 때 또 거기에 따르는 그게 결과가 오는 거죠. 우리가 뿌리는 대로 거둔다라는 그 아주 보편적인 법이죠. 황금법이라고도 황금 법칙이라고도 얘기하죠. 사실 바바한테 준 것만이 사실 우리가 준 것 이상으로 돌아오죠. 우리가 상스러운 생각을 가질 때는 단지 사실은 나한테 유익한 거죠. 내가 그 축복을 받는 거죠. 야기야에 내가 협조하고 봉사할 때 그거는 이제 어떤 생각, 상스러운 야기야에 봉사하는 생각이 일어날 때 그걸 즉각적으로 하게 되면 그때 어떤 때 그렇게 해야겠다는 어떤 생각이 일어나잖아요. 칼마 유호가든 금전적으로 또 뭔가를 하든 그런 생각이 일어날 때 그건 상스러운 생각입니다. 그걸 해야겠다고 그 순간 했을 때 굉장히 큰 보상이 있습니다. 니르베바이가 피스빌리지 왔어요 한 번은. 근데 어떤 사람이 언제 내가 돈을 좀 드릴 수 있냐. 그러니까 그래서 필요할 때 드리냐 그랬더니 니르베바이가 당신이 마음이 날 때 언제라도 주면 필요한 곳에 쓰게 된다. 이렇게 설명을 했습니다. 니르베바이가. 왜냐하면 어떤 것이든지 우리가 시간을 내서 돕든 아이디어로 돕든 뭘로 남에게 기여를 하고 돕든 간에 그거 내가 하는 것 자체로서 큰 행운을 창조하는 거라고 이렇게 설명을 했었는데요. 이제 지금 바로 우리가 그런 걸 해야 되는 거죠. 또 한 가지 디디가 말씀하신 거는 마리아다를 우리 개인의 원칙하고 연결을 시켜야 된다고 얘기하셨는데요. 오늘의 그 사티빅 음식에 대한 마리아다를 오늘 다루고 있는데 우리가 밥을 기억하면서 만들어야 되죠. 밥 먹으면서 뭘 하는 게 아니라 우리가 기억을 하면서 밥을 먹어야 된다는 얘기를 하는데요.
그래서 이 마리아다하고 이걸 연결을 해야 된다는 얘기시죠. Someone, did 어떤 사람이 rolling of chapati, right? 짜파티를 이제 밀었어요. Back in the drawer. So 근데 그 짜파티 그 방맹이 그거를 씻지 않고 그냥 서랍에다 그냥 넣은 거예요. 다른 사람도 근데 뭐 씻지 않고 그냥 넣더라 그래서 난 봤다. 그러니까 근데 남은 그렇게 했더라도 당신이 그런 원칙을 따르면 안 된다. on the roller. 거기에 밀가루가 이게 짜파티 미는 망치 그 방망이 거기에 밀가루가 붙어 있는데 그냥 그렇게 넣으면 안 된다는 거죠. 근데 이렇게 남들이 하는 걸 보고 사람들이 따라 하는 거를 생각해야 됩니다. 그래서 사람들은 남들이 안 하면 나도 안 하고 이런 거 그건 사실 자기 원칙이 없는 거죠. 내가 남들이 어떻게 하더라도 내 원칙을 가지고 따르는 거가 있어야 된다는 거죠. 그렇지 않으면 남들의 것이 나한테 영향을 미치죠. 저 사람이 안 하니까 나도 하지 말아야지 이렇게 되는 거죠. 어떤 땐 정말 놀라운 게 개인적인 원칙이 정말 없는 경우가 있습니다. 근데 그게 아니라 남들을 하든 하지 않든 나는 이 원칙을 가지고 한다라고 이렇게 자기 삶에 어떤 원칙을 가질 필요가 있습니다. 왜냐하면 우리는 언제나 뭔가를 제대로 안 하는 사람들을 온통 주변에 많이 갖고 있게 살기 때문에요. 그래서 자기 원칙을 가져야 될 필요가 있습니다. 한 가지 마지막 질문을 드리겠는데요. 존중에 대해서 얘기하셨는데요. 내가 내 몸을 존중할 때, 또 내가 마리아다를 존중할 때라고 얘기하셨는데요. 내가 마리아다를 존중하면 내가 내 몸을 존중하면 모두가 내 몸을 존중심을 가지고 본다고 얘기하셨어요, 아까. 근데 내가 내 마리아다를 존중하게 되면 뭐 신을 기억하면서 먹는 거 이런 게 그게 사람들 사이에 그 다이내믹을 변화시킬까요? 네, 그게 아니라 자기가 진심으로 뭘 하느냐, 이제 억지로 하는 게 아니라 그게 존중하는 겁니다. 자, 내가 마지 못해서 하는 거, 이거는 존중심을 갖지 않는 거죠. 근데 진심으로 사랑을 가지고 하는 거가 바로 그 원칙을 존중하는 겁니다. 내가 침묵하면서 먹어야 되니까 침묵하는 거. 물론 침묵하면서 먹는 게 좋기는 좋죠. 그래서 침묵하면서 먹으면 먹을수록 몸이 흡수도 잘하고 모든 원소들이 또 숨도 호흡도 더 잘 쉬고 되고 그렇게 될 수가 있지만 그렇게 해야 돼서 하는 거하고 그게 아니고 또 어떤 사람들은 음식을 들고 다니면서 이렇게 걸어 다니면서 먹고 그럴 수도 있는데요. 근데 이게 바바의 음식이라고 할 때는 우리가 들고서 여기저기 다니면서 뭐 또 어디 가서 달라고 한다든지 이렇게 하지 않죠. 야기야 시스템을 존중하기 때문에 저는 그렇게 하지 않습니다. 어떤 사람은 굉장히 음식의 중요성을 둬서 자기가 이렇게 통제가 안 되면 가서 달라 그러고 뭐 또 과식도 하고 이렇게 되는 걸 보는데요. 그런 게 다 사실 삶 속에 원칙이 없는 겁니다. 내가 멀리가 필요하다고 해서 멀리 카피 달라고 그냥 그러니까 이제 멀리가 필요할 때 가서 필요하면 달라고 얘기하는 거지. 내가 할 수 있는 뭐 권위가 있으니까 난 내가 마음대로 한다. 이렇게 하는 거는 아니라는 거죠. 뭐든지. 근데 아주 높은 사람들이 보면 자기 자신을 통제를 하지 못한다는 얘기를 많이 듣습니다. 그 톨리 같은 것도. 예, 근데 그 왕족다운 태도가 아닙니다. 디디. 근데 이거는 굉장히 좀 미묘한 부분인데요. 디디 말씀이 아니라 우리 중에 많은 사람들이 그런 건강하지 못한 관계를 이렇게 그 음식과 관계가 건강하지 못한 것 같아요. 음식과의 관계가 많이 변해야 되는 것 같아요. 그 음식에 관련된 마리아다가 바로 그건 것 같아요. 네, 마리아다는 또 우리가 왕족답게 되게 만듭니다. 우리가 큰 가족 안에 있을 때는 내가 어떻게 처신했을 때 남들도 그대로 하니까 그래서 우리의 행동은 어느 누구가 따르더라도 그게 마리아다에 어긋나는 그런 것이 되지 않게끔 내가 올바로
뭐 걸어 다니면서 먹고 손에 털리 들고 다니면서 먹고 그렇게 하는 거는 그 원칙이 아니라는 거죠. 모든 걸 알더라도 일단 그걸 자기의 원칙으로, 자기 개인의 원칙으로 삼아야 된다는 거죠. 네, 감사합니다, 디디. 샨티. 마리아다 부르쇼탐. 입법가, 법을 제정하는 자. 너희 자녀들은 법을 제정하는 자들이다. 행동 수칙과 규율들을 창조하는 자들이다. 그러므로 계속해서 행동 수칙의 선 안에 머물러라. 그래서 너희의 마음이 좋아하고 받아들이는 행동 수칙 안에 머물러라. 그 강압적으로 마지못해서 하지는 말아라. 너희가 뭐든 행복하게 하면 그게 어렵게 느껴지지 않는다. 마리아다 부르쇼탐. 법을 제정하는 자. You children are 너희 lawmakers. 자녀들은 법을 만드는 자들이다. Ones who create the codes of conduct and the discipline. 행동 수칙과 규율들을 정하는, 그걸 창조하는 자들이다. Therefore, continue 그러므로 계속해서 행동 수칙의 선 안에서 움직여 나가라. that your mind likes. 너희의 마음에 들고 또 마음이 받아들이는 그 행동 수칙 안에서 움직여 나가라. Do not move with compulsion. 마지 못해서 움직이지는 말아라. Whatever you do happily does not 너희가 뭘 행복하게 하든 그거는 굴레처럼 느껴지지 않는다. 마지못해 하게 만드는 그런 굴레처럼 느껴지지 않는다. Maryada Purushottam. 마리아다 푸르쇼탐. 법을 만드는 자들. आप बच्चे 너희 자녀들은 법을 제정하는 자들이다. 마리아다와 규율을 창조하는 자들이다. 따라서 너희 마음에 어떤 것이 마음에 들고 너희 마음으로 받아들일 수 있는 게 어떤 것이든 그거에 따라 마리아다의 선 안에서 움직여 나가라. मजबूरी से नहीं चलो. 마지 못해서 움직여 나가지 말아라. उसमें बंधन नहीं लगता. 행복으로 하는 일들은 굴레처럼 느껴지지 않을 것이다. ओम शांति. 옴 샨티. Om Shanti, everyone. 옴 샨티. Thank you, Shirin. 디디 그리고 시스 슈린에게 감사드립니다.
또 보고 메시지도 감사합니다. Very special angels will be with